صل على سيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم يا ربي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. لا روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وثم روح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة أجمعين وثم خصوصا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم الباجوري وإلى روح الإمام البوصيري صاحب البردة وإلى روح الشافعي هذامي من هاجي محمد صالح الرائدي وإلى أحمد جنيدي وياسبن محمد وإلى عبد الرحمن حزمي وشوري الشهيد وإلى الحي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقا وإلى عبد الحليم حسين وإلى سبيل الرشاد وإلى أحمد مختار بن هاجي عبد الله وإلى رجي سيف الدين أمسر وإلى رجي صديق بوني وإلى رجي أحمد حلواني بن هاجي محمد زين وإلى رجي حسين حسبي وإلى رجي عبد المجيد بن أحمد مؤلف وإلى خصوصا وقف هذا المصلى هذا المكان وإلى أرواح من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين أينما كان مشارق الأرض ومغاربها ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وعمنا وخالاتنا وأساتذتنا في الدين وثم أرواح خصوصا الشيخ مربي وجسدي كهجي عبد الرحمن بن هجيناوي وبنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح والصلاح الجسد والروح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين اللهم آمين ويا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله وبالخصوص نخص خصوصا بذكر فضيلة الداعي إلى الله يا هاجي محمد ياسين راشد متعنا الله بطول حياته ونفعنا بعلومه وبلغ الله مناه وأدام الله صحته amin ya rabbal alamin. Juga para tuan-tuan guru kita, para asatiz kita, ada Ustaz Abdul Razak mata'ana Allah bih betul hayati, Ustaz Abdul Bari Firman Syah mata'ana Allah bih betul hayati, jadi wasilah sabab beliau Ustaz Firman Syah ya, undangnya luar biasa 3 minggu yang lalu malah 2 minggu yang lalu. Saya hampir lupa ya, tadi siang diingetin Ustaz jangan lupa nanti malam. Alhamdulillah. Jadi kalau biasanya saya berdiri giaman, tadi mohon izin kalau ini malam julusan aja duduk aja. Ini badan rasanya ta'ab dari pagi ke Depok pesantren Al-Awwabin ya. Terus juga tadi barusan taklim berangkat dari jam 5 kurang lebih ke Cengkareng ya, Masjid Jami Al-Munawwarah ya, daerah Cengkareng ya, meneruskan ke almarhum al-maghfurlah ad-da'iullah al-habib Abdul Qadir bin Muhammad al-Idrus Allah yarham rahimahullah rahmatullah abrar. Jadi dimintakan al-Faqir untuk meneruskan pengajian almarhum al-maghfurlah. Juga ditemani oleh ya, kawan saya ini Ustaz Ahmad Yazid SAG ya, juga kawannya Ustaz Abdul Razak, sama-sama di MTS YKM 3. Jadi saya produk MTS YKM 3 ya, MTS YKM 3 Yayasan Kerjasama Masjid Musola Madrasah. Jadi kalau di sini udah mondar-mandir udah ya. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, hadirat, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith tentang masalah syafaat. Ya, jadi syarah hadis Jibril. Juga dari qasidah Burdah, tapi disyarah oleh Syekh Imam Al-Bajuri. Tahadduts bin Ni'mah. Kenapa saya bawa kitab Syekh Imam Al-Bajuri ketika mensyarah Burdah beliau di Tahadduts bin Ni'mah. Alhamdulillah ini salah satu kitab yang diijazahkan langsung oleh Hadratus Syekh Mu'allim Syafi'i Hazami ya, jadi pengajian pasaran Ramadan saya ingat tahun 2001 itu. Tahun 2001 beliau almarhum al-maghfur Mu'allim Syafi'i Hazami ya, bahas ini kitab Tahadduts bin Ni'mah sampai khatam sampai kelar. Jadi ada beberapa bait yang nanti saya akan ijazahkan. Ya, jadi ini malam insyaallah akan saya ijazahkan ya, apa yang sudah diijazahkan oleh Mu'allim Syafi'i Hazami, insyaallah manfaat barokah. Ya, apa yang saya amalkan, apa yang saya rasakan itulah yang saya baca setiap malamnya insyaallah.
Ya. Tabarrukan kita baca bersama-sama, ya, mengikuti pada ulama-ulama kita, insya Allah barokah, ya, untuk yang baca, barokah untuk yang menyimak, ya, karena kita ngaji, kita muzakarah, kita sharing bareng-bareng, ya, bukan kita ngaji, muzakarah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun bis syafa'ati wa yajibul imanu bis syafa'atil uzma wa hiya syafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi faslil qada bainal khalaiqi yawmal qiyamati ba'da an tala wuqufuhum wa azumal karbu alaihim wa maja ba'duhum fi ba'din fayataraddaduna min nabiyyin ila nabiyyin yatlubuna syafa'ata wa kullun ya'tadhiru hatta yantahu ila nabiyyina Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaihi fayaqulu ana laha fayadhhabu wa yasjudu tahtal arsy syafi'an thumma yu'maru bi an yarfa'a ra'sahu wa an yashfa'a wa yushaffa' wa dhalika huwal maqamul mahmud alladhi yahmaduhu fihi al-awwalun wal akhirun. Qala Allah ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Al-akhir. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid darin amin radhiyallahu anna wa ankum. Qala Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Syarah Hadis Jibril, khatimatun fi syafa'ah, tentang syafaat. Al-Imam Al-Bajuri, apa itu syafaat? Kita sering dengar syafaat. Syafaat ditafsirkan atau diinterpretasikan oleh beliau talabul khair lil ghair inda kulli syiddah. Talabul khair lil ghair inda kulli haul wa syiddah. Minta tolong sama orang lain, ya, permohonan, permintaan, ya, tapi yang diminta kebaikan bukan kejelekan, ya, untuk orang lain ketika dalam keadaan susah, syiddah, ketika dalam keadaan haul, apa, dalam suasana yang bergejolak. Kalau bahasa kita mungkin bete kali gitu ya, lagi frustasi, lagi depresi nih tuh, lagi haul, lagi syiddah. Dan dalam bait syair burdah sering dibaca, bahkan Abu ya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi Allah yarham rahimahullah rahmatal abrar, zikir yang biasa dibaca kan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Dialah Al-Habib Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinantikan syafaatnya, yang ditunggu pertolongan pembelaannya. Siapa lagi kalau bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau minta tolong sama siapa gitu di hari kiamat kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yafirrul mar'u min akhi, saudaranya aja kabur pada, wa sahibatihi wa bani, konconya, CS-nya, temennya yang di dunia akrab deket, ngabur juga, ngilang juga. Farra yafirru, ngibrit bahasa kita. Farra yafirru farran fahuwa farrun, ngibrit kabur. Saudara kita kabur masing-masing urusannya. Lana amaluna walakum amalukum, da'ni wa sya'ni wa anta wa sya'nak, bahasa Arabnya. Aneh-aneh ente urusannya. Gue gak tahu gue mau ke surga apa yang ke neraka.
Pada bingung nanti di kiamat. Da'ni wa sya'ni wa anta wa sya'nak. Ana anta. Wa bani. Siapa lagi yang menjauh, yang kabur, yang ngibrit? Anak-anak kita pada ngibrit, pada jauh masing-masing. Kalau bukan kita minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuh. Ustadz dalilnya mana? Sering kita baca ba'da shalawatil maktubah, sunnah dianjurkan baca ayat kursi. Dalam hadis Nabi itu saya baca bisa merontokkan, menggugurkan, menghabiskan dosa-dosa kecil kita. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad, hambanya Allah. Ba'da shalawatil maktubah, ba'da shalawatil khamas, setiap habis salat 5 waktu jangan lupa baca ayat kursi. Itu ngerontokin dosa kita. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Emang enggak ada yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, illa man adzina lahur rahman. Dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki itu saya baca, syuhada saja, para orang-orang yang mati syahid, para syuhada saja yang berjuang berperang di jalan Allah, mereka meninggal dunia itu bisa mengangkat, memberikan pertolongan buat 70 orang yang dia pilih, yang dia mau. Itu para syuhada itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga nanti yang memberikan syafaat, kata Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, adalah para ulama-ulama. Kalau kata bahasa Abu ya Kiai Abdurrahman Nawawi, biar kita satu gerbong sama ulama, biar kita satu gerbong sama para habaib, sama para kiai, para ustadz. Mau gerbong yang mana nanti di yaumil qiyamah? Kita mau ngikutin gerbong siapa? Si artis tuh yang belagu-belagu tuh, yang nantangin ke neraka tuh, apa yang begitu yang kita ikutin? Nauzubil bil. Jangan gitu. Gara-gara medsos, main FB, main Instagram, jadi terpengaruh gitu. Kalau bahasanya Habib Ali itu ketika ngajar di Al-Afaf Sabtu sore itu, wala takun kal imma'ah, atau wala takun imma'atan, janganlah kita, saya ngingetin diri saya nih juga jamaah yang saya cintai karena Allah, karena Majelis Taklim Nurul Ilmi kita biasa kita silaturahim Ustaz. Wala takun imma'ah, jangan di akhir zaman seperti ini kayak model pelampung. Imma'ah itu yang tenggelam timbul, kemana angin mengarahkan dia ngarah ke barat, dia ke barat. Tuh angin ke kiri dia ke kiri, ke timur ke timur. Wala takun imma'ah. Alurnya mau kemana nih berita sosmednya rame? Ngikut. Nggak ada pendirian, nggak ada patokan gitu. Terombang-ambing gitu. Kita yang pecinta-pecinta ilmu, yang biasa hadir di majelis ilmu harus punya pendirian. Ustaz saya sering bolak-balik hati saya, bagaimana biar mantap ngajinya, biar mantap hadir majelis ilmunya, majelis maulidnya, majelis zikirnya, doa. Dalam kitab Syarah Rahabiyah, kitab Faraid itu, Tahdits bin Ni'mah, ketika baca dengan Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, mantan ketua MUI Jakarta Barat, Jakarta, yang tinggalnya beliau itu di pondok pesantren Basmol Al Hidayah. Jadi kalau yang pernah dengar Basmol atau yang suka bikin SIM awal-awal dan mogot, seberangnya itu ada pondok pesantren Al Hidayah. Kampungnya kampung Basmol Kembangan. Di sana ada Masjid Al Hidayah. Di depan mihrab sebelah kanan ada dimakamkan guru besar Syekhul Masyayikh daripada guru-guru Betawi, termasuk guru daripada almarhum al-maghfur Ki Haji Abdullah Syafi'i. Siapa ya? Guru Abdul Majid, Kiai Haji Abdul Majid Pekojan. Rumahnya di Pekojan, daerah Senen. Tapi minta dikuburkan, dimakamkan di daerah Basmol.
Karena ada muridnya yang sangat mencintai beliau. Siapa? Kiai Haji Abdul Ghani. Siapa Kiai Haji Abdul Ghani? Allah yarham orang tua ayahanda al-walid daripada Kiai Syarifuddin Abdul Ghani. Saking sayangnya nih guru ini Kiai Haji Abdul Majid sama dengan Kiai Abdul Ghani, pengen makomnya nanti aneh pengen makomin di daerah Kembangan Baswal, begitu hadirin. Rumahnya walhal di Pekojan. Kalau di hati murid ada nama gurunya itu biasa. Murid ada kecintaan dalam hatinya pada gurunya itu harus. Tapi itu biasa, mengkudu. Tapi kalau guru, kalau syekh, kalau mursyid, kalau ustadz di dalam hatinya ada tertanam nama-nama muridnya, itu baru yang luar biasa hadirin. Yang bisa nanti menyelamatkan kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hati murid ada nama gurunya karena kecintaannya, karena mahabbahnya. Itu mengkudu. Kan Imam Nawawi itu ngajarin kalau pengen hadir majelis ilmu jangan sampai di hati seorang murid itu ada suuzon nama gurunya, naudzubillah. Kalau bisa doa, ya Allah tutuplah aib kekurangan guru saya, jangan ditampakin ke saya. Kalau pengen berkah ilmu. Dan luar biasa kalau dalam hati guru ada nama kita, hadirin rahimakumullah. Termasuk yang berikan syafaat adalah ulama. Kalau ulama udah dibenci, apalagi habaib, jangan ngarepin syafaat. Dalam kitab Kanzul Ummal Al-Habib Abdullah Al-Haddar itu ada benci zuriyah Nabi, jangan ngomongin syafaat, jangan ngarepin syafaat. Kalau di hatinya ada benci sama zuriyah Nabi zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai tes DNA segala, masya Allah, Allah bengal banget ya. Ini saya begini berani di sini doang. Masih banyak anak muda nih, jangan ngikut maksud anak begitu. Gak benci zuriyah Nabi kecuali 3 hal. Orang yang munafik, orang yang dilahirkan dari siapa? Dari orang tua ketika istrinya menstruasi atau dihubungi itu. Istubuhi naudzubillah. Panjang nanti kembali ke syafaat. Jangan diharapkan syafaat ke Allah di hati kita masih ada benci, itu hasad. Zuriyah Nabi, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalilnya Ustaz? Dalam kitab yang saya baca, ini masih pada kering kagak ya? Masih kuat bu? Saya kuat. Saya masih seger. Saya tadi kurang sehat. Ngeliat ibu-ibu jadi seger. Kagak, samping saya ada Ustaz Yasin. Kalau saya salah ada yang tegur, enak sih. Ada Ustaz Yasin, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Firmansyah. Dia sih mau ngapa jadinya, saya lupa jadinya. Dalam kitab Tawdihul Adillah juz yang ke-4 kalau saya nggak khilaf, karena Muallim Syafi'i Hadim punya susunan 7 kitab khusus 100 masalah agama. Di antaranya beliau mencantumkan hadis Nabi SAW tentang dalil syafaat. Hadisnya tingkatannya mutawatir, bukan lagi sahih, Ibu Pak. Di atasnya sahih ada yang namanya mutawatir, yang mustahil para perawi kalau dia ngumpul dia berdusta. Yang saya dapat tuh pada Kiai Syarifuddin Abdul Ghani ketika beliau mentakrir kitab Syarah Baiquniyah, bentuknya nazam tuh, mustalah hadis itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun
faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tuh, saya ingat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Masyuri Syahid min Darul Quran. Kalau kita baca hadis diakhiri dengan augama galan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adabnya itu. Baginda Rasul bersabda, syafaatku benar adanya, syafaatku pasti adanya. Orang yang nggak percaya dengan syafaat, pertolongan, pembelaan dari baginda Rasul, nggak bakalan dapat, nggak bakalan tolong sama Nabi, nggak bakalan diangkat dari neraka ke surga. Kalau apa ya, nggak percaya, bagaimana coba? Nah hadirin rahimakumullah, kalau dibaca dua bait syair dari Burdah, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami, likulli haul, dari segala macam keseraman. Kalau bahasanya Kiai Haji Ahmad Mukhtar Abdullah Kebon Baru, dari segala huru hara kiamat. Kiai Haji Ahmad Mukhtar Abdullah itu murid unggul daripada Muallim Yunus. Setelah Buya Kiai Haji Abdul Rahman Nawi, lalu kita punya guru, saya punya orang tua Al-Walid Kiai Haji Abdul Khaliq Ahmad Muallim, baru generasinya Kiai Haji Ahmad Mukhtar Abdullah, Allah yarham, lalu generasinya Kiai Haji Abdul Latif Ma'mun, baru generasi setelahnya Kiai Haji Salim Na'i, Kiai Haji Fahru Razi, sebelumnya Kiai Fahru Razi Abdul Ghani. Likulli haulim minal ahwali muqtahami, dari huru hara keseraman kedahsyatan hari kiamat. Emang ada Ustadz kesereman kedahsyatan yang bikin nanti orang pada sibuk dirinya masing-masing, anak ke surga apa ke neraka? Nanti saya bagaimana ditimbang di mizan, nanti saya bagaimana di sirat, apakah saya kecebur dalam api nerakanya Allah? Apakah timbangan nanti saya lebih banyak kebaikan atau keburukannya? Na'udzubillah. Boro-boro mikirin keluarga, kagak mikirin masing-masing. Termasuk syafaat nanti ujungnya baru ijazah kan, jadi biar pada segar dulu ya, 5-10 menit lagi lah ya. Termasuk syafaat yang nanti Rasul akan berikan pada umatnya adalah ketika ya fi faslil qada hina yatamanna an-nasu al-insirafa minal mahsyar walau linnar li syiddatil haul wa hadhihi asy-syafa'atul uzma wa tusamma al-maqam al-mahmud li'annahu yahmaduhu alaihi al-awwalun wal akhirun wa hiya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk pertolongannya Rasulullah adalah nanti ketika manusia seluruhnya, semuanya sedunia, dari mulai Nabi Allah Adam terus sampai paling akhir manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, lagi nunggu hisabnya, lagi nunggu mizannya di padang mahsyar. Makanya yaumul hasyr, yaumul qiyamah, hari dikumpulkan. Saking lamanya menunggu giliran untuk diabsen, bahasa kita kalau orang sekolahan. Saking lamanya sampai ada orang yang ngayal, cuman ngayalnya kagak bener, ngayalnya negatif. Ya Allah, biarin deh ke neraka deh, nggak apa-apa deh. Sama kayak si itu tuh, si Sano. Udah ada emang tuh Imam Al-Bajuri udah ngatain, bilang, ya Allah biarin deh, nggak apa-apa deh. Ke neraka deh nggak apa-apa. Saking lamanya di padang mahsyar nungguin giliran untuk ditimbang amalnya, dihisab. Tapi kalau orang yang doyan solawatan, yang ngamalin sunnah Nabi, ada kecintaan sama Rasulullah, kecintaan sama zuriyah Nabi, nggak pakai lama-lama deh. Nabi justru nyari dalam satu riwayat, mana umatku. Ya ada satu orang interupsi, ya Rasul saya juga umatmu ini. Kok nggak ada bau-bau wanginya ya? Nggak ada nur solawat kayaknya.
bahkan mungkin benci sholawatan. Ya Rasul, saya umatmu, apa tandanya, sinyalnya apa? Lo gedek nih zuriyah Nabi, sampein lagi dah. Di antara syafaat yang berikutnya adalah fi dukhuli jama'atin al-jannah bi ghairi hisab bal yaqumuna min quburihim liqusurihim wa hiya mukhtassatun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada syafaat, pembelaan, pertolongan yang Rasulullah berikan pada umatnya. Buat siapa? Di antaranya adalah orang-orang jamaah, kelompok orang, kelompok besar orang yang langsung masuk syurganya Allah, menuju istana-istana mereka dalam syurganya Allah tanpa dihisab, bi ghairi hisab. Hadirin, kalau Jumat itu kan sunnah baca Al-Ghasyiyah sama Al-A'la itu. Di sana di ujungnya ada akhir Al-Ghasyiyah itu inna ilaina ya bam summa inna alaina hisabahum. Itu sunnah, dianjurkan baca. Kalau yang saya dapat daripada kawan saya Kiai Haji Khairullah Ramli, pimpinan Majelis Taklim Khairatul Mustafa atau Awdiyaul Lami, itu murid daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim, baca doanya yang paling mantep, yang paling keren apa? Ya kalau kita biasa duluan sebelum saya dapat tuh Allahumma hasibni hisabai yasira. Kata beliau itu mah masih dihisab, Farhan. Ya Allah, hisablah diriku dengan seringan-ringannya, seenteng-entengnya hisab, masih dihisab. Ada doa yang paling keren lagi, Allahumma adkhilna jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ya Allah ke syurgamu ya Allah tanpa pakai dihisab. Kalau kita dengar baca inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna jannata bi ghairi hisab. Allahumma adkhilna jannata bi ghairi hisab. Allahumma adkhilna jannata bi ghairi hisab. Yang kita minta sama Allah adalah masuk syurganya Allah tanpa pakai dihisab. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga nanti syafaatnya baginda Rasul adalah yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasul, wa minha syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin istahaggun nar la yadkhuluha bal yadkhulunal jannah. Ada orang yang ditimbang ternyata mestinya dia ke neraka, mesti mampir dulu ke neraka nih, nggak kena kalau langsung ke surga, enak aja, bahasa kita begitu kali. Salat juga, maksiat juga, pahala juga, dosa juga. Berkat karamah, kemuliaan, syafaatnya Rasulullah, ya nggak ada urusan neraka, langsung surga aja udah. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Siapa yang masuk ke neraka? Siapa yang nggak kenal burung ababil? Burung ababil, burung tempur dari nerakanya Allah, bawa kerikil neraka. Batu kerikil neraka, masing-masing burung satu riwayat itu megang 3 kerikil, 3 batu. Gajah yang besar si Abraha tuh, gajahnya gajah gede, gajah memang siap tempur, gajah perang, habis nggak bersisa, kayak daun dimakan sama ulet. Cuman kena apa? 1 kerikil neraka itu. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu gajah yang gede, Raja Abraha, habis nggak bersisa. Itu gajah, gimana orang? Bayangin deh, ya udah nantangin masuk neraka. Dikira kalau masuk neraka selesai mati langsung, oh enggak. Kalau kata MZ Allah yarhamnya itu dihidupin lagi sama Allah, disiksa lagi, hidupin lagi hancur, hidupin lagi hancur lagi, hidupin lagi, biar berasa siksaannya, biar berasa azabnya. Nauzubillah.
Jadi nggak sekali mati orang disiksa neraka, hancur, hidup lagi Allah bikin, tibanin lagi, azab lagi, siksa lagi, hancur lagi, mati lagi, hidupin lagi. Begitu hadirin rahimakumullah. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad yang sholawatan, yang cinta dengan Rasulullah. Tadinya mau masuk neraka, ada syafaatnya Rasul, ada kecintaan bagaimana, diangkat dia. Jika syafaat yang terakhir adalah syafaat mengangkat derajat seseorang di syurganya Allah Subhanahu wa taala, juga ada syafaat ya untuk meringankan siksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asal tidak melakukan dosa syirik, Allah masih berkenan untuk mengampuni. Oh, ini ahli la ilaha illallah. Ada ini la ilaha illallah nih. Ada di hatinya adalah la ilaha illallah, ini angkat surga. Mudah-mudahan termasuk umat Nabi, umat Rasulullah yang pengennya kita masuk langsung syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai dihisab deh, pengennya begitu ya hadirin rahimakumullah. Tapi kita di dunianya ayo ingetin derasi al-fakir untuk kita senantiasa beramal saleh dan tanamkan kecintaan pada baginda Rasul dengan kita banyak bersolawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga kita dan orang-orang mencintai kita senantiasa dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sesuai janji saya sebagai penutupnya, baca di setiap malam. Kapan kita ngendusin dari bangun tidur kita, baca nih bait syair, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Ngendusin lagi, baca lagi, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Faedahnya khasiyatuhuma at-takhallus minal wuqu'i syada'id. Faman wazaba ala qira'atihima khalasa minal wuqu'i syada'id. Wa man waqa'a fi syiddatin qabla qira'atihima wa qarrara qira'atahuma fi jawfil lail wa tawassala bin nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'at anhu tilka syiddah. Allah angkat kesulitan kita, Allah angkat kesusahan kita manakala melazimkan, kata Imam Asy-Syaikh Al-Bajuri, 2 bait nazam dari Burdah tersebut. Kan gampang kan, tawasul Rasulullah baca Fatihah, insyaallah biiznillah ini diijazahkan oleh almarhum al-maghfur dan muallim Syafi'i Atami. Maka ini malam saya ijazahkan 2 bait syair nazam dari qasidah al-Burdah, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahal. Baca berulang-ulang, baca berulang. Saya begitu, tahadus bin nikmah, tahadus bin nikmah. Saya bangun ngendusin ya, biasanya menjelang subuh tuh ya, baca aja itu deh, insyaallah yakin. Kalau kata punya guru kita, saya punya orang tua Al-Wali Abdul Khalik, kalau kita doa munajat yakin doa kita diijabah. Emang Allah yang bilang ud'uni astajib? Pasti jawabannya Allah. Cuman nanti mungkin kalau bahasanya Dr. Habib Hasan Segab bin Hasan Baharun, ada yang dipending doa kita untuk diijabah, ada doa kita yang mungkin dipending nanti untuk di akhirat, ada yang disegerakan ijabahnya. Begitu modelnya hadirin, sehingga nggak ada suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kok gua doa belum dikabul-kabul? Bisa jadi kebaikannya dipending dulu sebentar, entaran dikit, agak lamaan dikit. Bisa jadi nanti di akhirat Allah balas. Begitu hadirin rahimakumullah. Ya ajaztukum hadzal bai'a hadanil baitani al-qasidah al-burda wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahami kama ajazani syaikhi muallim Syafi'i Hadami. Ajaztukum, jawabannya apa? Qabil. Ulang lagi, ajaztukum kama ajazani syaikhi wa rabbi ruhi wa jasadi muallim Syafi'i Hadami. 2 nazam qasidah burda, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim, untuk diamalkan setiap malamnya. Ajaztukum qabil tuh insyaallah. Baraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.